Vanakkam. I'm sorry I'll be able to speak only in English. I'm like Apashruti that has come into your wonderful concert here. But it is great to be amongst all of you in the land of Dr. Nammalwar and all of you who are real warriors who are changing the land inch by inch, acre by acre. You are changing the people of Tamil Nadu person by person. You are influencing your elected leaders. You are influencing your governments. It's wonderful. And earlier also, Tamil Nadu was a land of people's movements. It's very clear that even now it is so. Thank you for having me here. You'll translate that bit? Yeah. நான் இங்கே உங்கள் மத்தியில் இன்னைக்கு வந்து பேசுறதுக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். நம்மாழ்வாரின் பூமி இது. இந்த பூமியில் என்றைக்குமே மக்களுடைய இயக்கங்கள் மிக வலுவாக இருந்திருக்கின்றன. இப்படி இருக்கக்கூடிய வலுவாக மக்கள் இயக்கங்கள் இருந்த ஒரு வரலாற்று நீட்சியாக நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிற வேலையில் இன்னைக்கு உங்களோட இணைகிறதுல நான் பெருமைப்படுறேன், சந்தோஷப்படுறேன் அப்படின்னு தெரிவிக்கிறேங்க. I want to take 3-4 minutes talking about what is seemingly happening out there in the larger world in India, and then talk about some gaps that one continues to see in our movement related to organic farming and agroecology. And this is not just about our production, how we are growing our crops and so on. It's about how we live, it is about how we consume. It's a much larger and deeper change that we're talking about. So I hope I have time to touch upon both these things. The first bit about what is happening in the world out there. Today it's a much more mixed picture than the black and white picture that used to be there even 25-30 years ago. 25-30 years ago, it used to be difficult to even convince a single scientist, a single government official, a single politician that the chemical agriculture paradigm is actually dangerous for all of us. Today, at least on paper, they are the ones who talk about it. They are the ones who are forced to announce so-called organic farming schemes and so-called natural farming schemes. And in some places, there is real change happening. For instance, in Andhra Pradesh, there is a department of natural farming for the first time in the country. In Himachal Pradesh, for the very first time in the country, the state government is procuring natural farming produce at very, very attractive prices from the farmers and selling it in the consumer cooperatives with an MRP fixed to it, which is affordable. Governments are doing it. Similarly, we find that in Himachal Pradesh, a new certification system has come where farmers are able to declare themselves as organic, register themselves online, and they immediately get a particular star in the star rating system, and then government officials come and check, and there is a verification process, and then the certification process moves forward. A farmer can go up to 5-star certification system in the Himachal Pradesh certification regime called CTARA. Similarly, in Odisha, for the first time, we have government putting hundreds of crores of rupees talking about promoting millets, and we have for the very first time a government varietal release committee, a scientific land race varietal release committee, where an illiterate Adivasi woman is deciding which variety should be released in the state and supplied to farmers. So far, traditional varieties were never supplied in government systems, but Odisha has a land race varietal release committee where an Adivasi woman is a member there. Some things are changing in unimaginable ways. Dr. Nammalwar and many others who started 30-35 years ago in this movement would have been surprised at some of these
little glimpses of changes that we are seeing, but many things are going wrong also. I'll touch upon them as soon as Ram translates. அவங்க முதல்ல உரையில் நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, ஒரு 3-4 நிமிடங்கள்ல இப்போ நடக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் என்ன, மற்ற இடங்கள்ல என்ன நடந்துட்டு இருக்குது இந்தியா முழுக்க, இந்த விவசாயிகள் கூட்டம் மூவ்மெண்ட்ல என்ன நடக்குது, ஆர்கானிக் இயற்கை விவசாயத்தில் என்ன நடக்குதுன்றதை நான் உங்க கூட முதல்ல பகிர்ந்துக்க விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதில் அவங்க சொன்னது என்னன்னா, முக்கியமான சாராம்சம் என்னன்னா, இன்றைக்கு 25-30 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்த சீன் இன்னைக்கு இல்லை. இயற்கை விவசாயம் சார்ந்த சூழல் இன்னைக்கு 25-30 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்த சூழல் மிகப்பெரிய அளவில் மாறி இருக்குது. அதில் சில மாற்றங்கள் நல்ல விஷயங்களாக இருக்கும், சில மாற்றங்கள் நாம் விரும்பத்தகாத விஷயங்களாகவும் இருக்கும். உதாரணத்துக்கு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, 25-30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு விஞ்ஞானியையோ அல்லது ஒரு தொழில்நுட்பவாதியோ அல்லது ஒரு அரசு உயர் அதிகாரியையோ இயற்கை விவசாயம் பற்றி பேசவோ சிந்திக்கவோ நம்ம ரொம்ப மெனக்கடன் வேண்டி இருந்துச்சு. நிறைய கஷ்டப்பட்டு தான் சிந்திக்க வைக்கிறதுக்கான முயற்சிகள் நம்மளால் எடுக்க முடிஞ்சுச்சு. இப்போ அந்த சூழல் கிடையாது. இப்போ பல இடங்கள்ல மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கோம். நம்மாழ்வார் மாதிரி தலைவர்கள் தமிழ்நாட்டில் நம்மாழ்வாரை எப்படி வேலை பண்ணாரோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் பல பேர் வேலை பண்ணதுனால அந்த சூழல் பெருமளவில் இன்றைக்கு ஆல்ரெடி மாறி இருக்குது. அதற்கு உதாரணமாக அவங்க 3 மாநிலத்தில் நடந்த வெவ்வேறு முயற்சிகளை, அரசால் நடத்தப்பட்ட வெவ்வேறு 3 முயற்சிகளை சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஒன்று ஆந்திரப்பிரதேசம். ஆந்திரப்பிரதேசில் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் நேச்சுரல் ஃபார்மிங் அப்படின்னு இன்னைக்கு பிரத்யேகமாக ஒரு துறையே அரசாங்கத்திலால் நடத்தப்படுது. அது முழுக்க முழுக்க இயற்கை விவசாயம் சார்ந்து ஒரு நிறுவப்பட்டிருக்கு. இது அரசாங்கத்தோடைய முயற்சியாக. இரண்டாவது ஹிமாச்சல் பிரதேசத்தில் இன்னைக்கு முழுக்க முழுக்க அரசாங்கத்தால் மிக நல்ல விலையில் இயற்கை விவசாயிகள் கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய உணவுப் பொருட்களை கொள்முதல் செய்து அரசாங்கமே பண்ணுது. இது மிகப்பெரிய ஒரு முயற்சி. நல்ல விலையில கொள்முதல் பண்றது மாத்திரம் இல்லாம அது நுகர்வோருக்கு எடுத்து போய் சேர்க்கறதும் நுகர்வோர் சங்கங்கள் மூலமாக எடுத்துட்டு போய் சேர்க்கறதும், ஒரு எம்ஆர்பி நிர்ணயம் பண்ணி அதன் மூலமா எடுத்துட்டு போய் சேர்க்கறதும் அரசாங்கமே பண்ணுது. அதனால உற்பத்தி மற்றும் நுகர்வு 2 துறையிலேயும் இயற்கை விவசாயத்துக்கு சாதகமான ஒரு விஷயத்தை அரசாங்கமே அங்க மேற்கொள்ளுது அப்படின்றத சுட்டி காட்டினாங்க. மூன்றாவதாக ஹிமாச்சல் பிரதேசத்திலேயே அவங்க சொன்ன இன்னொரு விஷயம், எப்படி ஒரு இயற்கை விவசாயி தன்னுடைய சான்றிதழை வாங்க முடியும். 1 ஸ்டார் அப்படின்றது ஒரு இணையதளத்தில் போய் பதிவு பண்ணுறதன் மூலமாக ஒரு நட்சத்திரம் அப்படின்னு 1 ஸ்டார்னு அவர் ஒரு பதிவு பண்ணி வாங்கினார்னா 5 ஸ்டார் வரைக்கும் அவரால் போக முடியும். அது ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் அரசாங்கமே முன்னின்று அவருடைய பண்ணைக்கு அவர் எப்படி என்னென்ன வேலைகள் செய்கிறாரு, எப்படி பண்ணுறாரு அப்படின்றத பார்த்து கள ஆய்வு பண்ணி அவருக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்றதையும் தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறாங்க. இது இமாச்சல் பிரதேசில் ரொம்ப அருமையாக பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு. மூன்றாவது மாநிலமாக அவங்க சொன்ன உதாரணம் ஒரிசா மாநிலம். அங்கே 100கணக்கான கோடிகள் அரசாங்கம் இன்னைக்கு சிறுதானியங்களுக்கான முயற்சிகளில், அதுவும் இயற்கை விவசாயமாக செய்யக்கூடிய சிறுதானிய முயற்சிகளை அரசாங்கமே முதலீடு பண்ணிட்டு இருக்கு. இது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம். நாம எல்லாம் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்போம். கொள்முதல் விலையிலிருந்து எல்லாத்தையும் அவங்க நிர்ணயிக்கிறாங்க. இதில் அவங்க முக்கியமாக சொன்னது, இதில் நம்மளோட இருக்கக்கூடிய விதை சேகரிப்பாளர்கள் எல்லாரும் கவனமாக கேட்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, முதல் முறையாக பாரம்பரிய சிறுதானிய ரகங்களை விவசாயிகள், அதை பராமரிக்கிற விவசாயிகளை நிர்ணயிச்சு விவசாயிகள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த லேண்ட்ரேஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய பாரம்பரிய ரகத்தை அரசாங்கம் விநியோகம் செய்யுது. ஒரு பழங்குடியினத்தை சேர்ந்த பெண்கள் இன்னைக்கு நிர்ணயிக்கிறாங்க நம்ம மாநிலத்தில் எந்த விதை பரவலாக்கப்படணும்ன்றத பெண்கள் முயற்சி அவங்களுடைய முயற்சிகள் இன்னைக்கு பரவலாக்க அதை அரசாங்கம் ஆதரிக்குது, அதை முன்னெடுத்து இருக்கு அப்படின்றத முக்கியமான ஒரு விஷயமாக அவங்க சொன்னாங்க. இது போல இதனால் 25-30 வருடங்களுக்கு முன்னாடி நாம கற்பனையில கூட யோசிக்க முடியாத பல விஷயங்களை இன்னைக்கு பல்வேறு மாநில அரசுகள் மிகப்பெரிய அளவுல பண்ணிட்டு இருக்கு. ஆனால் அதற்கு எதிர்த்து நடக்கக்கூடிய விஷயங்களும் பல விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு. அது என்னன்றதை தொடர்ந்து நான் பேசுறேன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. If there are these small changes that have happened,
They are important and small changes. It is because of our movement. It is because everyone in a room like this has actually produced evidence that we have the correct science on our side, that we have the correct thinking and perspectives on our side, that we have the correct spirit and mission on our side. That is why here and there, some individuals in governments have listened, but the larger governments are actually going in the wrong direction. That is why we have problems like GM seeds. We have funny schemes like Drone Didi, where in using drones, pesticides as well as nano fertilizers are going to be sprayed. We have fortified rice that Aya just talked about, that that is being fed to all poor Indians without taking their consent, including those who are not supposed to eat it. We have companies like Pepsi. I don't know how many of you are familiar with Pepsi. Even though Pepsi case in Gujarat, even though India has a very, very clear legislation, thanks to warriors like Vandana Shiva, Suman Sahai and others, where we have a law that says that farmers have right over any seed in this country, irrespective of whether it is registered or not under that law called Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act. PepsiCo went and sued 9 farmers in Gujarat, potato farmers, for 1 crore rupees damage each, saying that you have sown our variety of potato without taking our permission and you have violated our IPR right, and therefore we will drag you to court. And they did exactly what Monsanto does in the USA, which is that they did a sting operation on farmers and stole samples from farmers, tested it in labs and said, this is our variety. The farmer sowed this seed, potato seed, without our permission, and that case is still going on in the Supreme Court of India, and most farmers are not even aware that these corporations are waiting to take away seed freedoms of farmers in India. Free trade agreements are about to take away these freedoms. So there are many, many wrong developments that are happening, and the battle is long. The war has not been won. அவங்க உதாரணமா சொன்னது வந்து இப்போ மிகப்பெரிய அளவுல விதைகளை நோக்கி நடக்கக்கூடிய பல பிரச்சனைகள் இன்னைக்கு நாம எதிர்கொண்டு இருக்கிறோம். அதற்கு ஒரு உதாரணம் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. இன்னைக்கு நாம விவசாயிகள் கையில இருக்கக்கூடிய விதைகளை பாதுகாக்கிறதுக்கான மிக துல்லியமாக வந்தனா சிவா, சுமன் சஹாய் போன்றவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு விதிகள், அதாவது நம்ம கிட்ட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருந்தாலுமே கூட பெப்சி போன்ற ஒரு கம்பெனி வந்து குஜராத்தில் வந்து நடந்தது, சில பேர் படிச்சிருக்கலாம். 1.5 கோடி அளவுக்கு வந்து விவசாயிகளுடைய விதைகள் வந்து நீங்க எங்களோட விதைகளை நீங்க வந்து எடுத்து உபயோகிச்சீங்க, அதன் விளைபொருள் எடுத்துட்டு வந்து நீங்க சந்தைப்படுத்துறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நஷ்ட ஈடு கேட்டு, இது எங்களுடைய இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி, ஐபின்னு சொல்லுவாங்க, அது மாதிரி எங்களுடைய காப்பிரைட் பொருளை வந்து நீங்க விற்பனை பண்றீங்க அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி வந்து விவசாயிகள் மேல கேஸ் போடுற அளவுக்கு இன்னைக்கு ஒரு சூழல் வந்து நடந்திருக்குது. இது மாதிரி வந்து சூழல் வந்து மொன்சாண்டோ போன்ற கம்பெனிகள் வந்து முதல்ல இருந்தே ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இதுதான் ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய, நாம பன்னாட்டு கம்பெனிகளோடையும் நாம மற்ற நாடுகளோடையும் இந்தியா வந்து பல இடங்கள்ல ஒரு கையொப்பம் இடக்கூடிய பல அக்ரிமெண்ட்டுகள் வந்து இப்ப இதை நோக்கி தான் இருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியமாகிறது அப்படின்றது தெரிவிச்சிருக்காங்க. So that seems to be the mixed picture out there. And in places like Tamil Nadu, it is truly a movement. With or without the government supporting, the government is cleverly doing some things just to keep this movement quiet. Nel Jayaraman mission,
some little awards in the name of Dr. Nammalwar Ayya. So in the budget they are doing 2-3 things which don't mean much. The larger direction in which the government is pushing the agriculture, even in Tamil Nadu, despite such a strong movement, is still in the wrong direction. I think there are some things that we have to address before we grow stronger. The very first thing is that this difference that the government is building around organic farming versus natural farming, it is causing much confusion in the movement across the country. Some people have actively promoted this differentiation, whereas at the end of the day, there's really no difference between this movement or that movement. The agroecology principles are the same. It is time we united together onto one side and understand the larger enemy out there. That is the very first thing that movements across India as well as in Tamil Nadu have to understand. Let us not differentiate between this agroecological form and that agroecological form. Agroecology is agroecology. Iyarkai Vyavasayam is Iyarkai Vyavasayam, whatever other name that people may want to give. அவங்க சொன்ன முதல் விஷயம் வந்து இதை நாம எதிர்க்க வேணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு தமிழகத்தில் இருக்கட்டும் மற்ற இடங்களாகட்டும் நாம வந்து ரெண்டு விஷயங்களை வந்து அதாவது அவங்க முதல்ல ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க என்னன்னா மாநில அளவிலையும் கூட அரசாங்கங்கள் வந்து இயற்றக்கூடிய பல கருத்துக்கள் இன்னைக்கு வந்து எப்படி இருக்குன்னா வந்து பாலிசி அளவில் அரசாங்கம் செய்யக்கூடியது நம்மாழ்வார் பேரில் இந்த கூட்டத்தை வந்து ஒரு அடக்கமாக வச்சுக்கிறதுக்காக நீங்கள் வந்து ரொம்ப பெருசாக எதையும் வந்து எதிர்க்கக்கூடாது அப்படின்றதற்காக வேண்டி நம்மாழ்வார் ஐயா பேரில் ஒரு விருது, நெல் ஜெயராமன் பேரில் ஒரு விருது அப்படின்னு உங்களெல்லாம் வந்து அடக்கமாக இருக்கிறதுக்காக ஏதோ வந்து உங்களை சின்னதாக சில முயற்சிகள் பண்ணாலும் பெருமளவில் வந்து மாநில அரசாங்கங்களும் உங்களுக்கு எதுவும் வந்து இயற்கை விவசாயத்தை ஊக்குவிக்கிறதுக்கான முயற்சிகள் செய்யறதில்லை அப்படின்ற ஒரு குறைபாடாக சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதை அடுத்து நாம என்ன செய்யலாம் அப்படின்றதுக்கு முதல் விஷயமாக அவங்க சொல்றது என்ன அப்படின்னா இந்த இயற்கை விவசாயம் மற்றும் கரிம விவசாயம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆர்கானிக் நேச்சுரல் அப்படின்ற ஒரு வேறுபாடு வேற்றுத்தன்மையை வந்து இன்னைக்கு பல பேரால முன்னிறுத்தப்படுது. மைய அரசாங்கமும் அதற்கான சில கட்டமைப்புகளை உருவாக்கி இருக்குது. இந்த வேறுமையை தாண்டி நாம இருக்கக்கூடிய கருத்து வேறுபாடு இதுல எதுவும் இல்லை. இது வந்து வேணும்னே கட்டமைப்புகளை உடைக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சி அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத வலியுறுத்தி சொல்றாங்க.